Ladies and gentlemen, on behalf of the Managing Committee of Ideal Education Society, correspondent, principal, directors, staff and students of Vijay High School, I extend a warm and cheerful welcome to everyone present here. As we continue the celebrations of the 45th Talent Show and this remarkable Sapphire Jubilee Year celebrations, we take immense pride in our school's journey of 45 years, a journey filled with commitment, excellence, and countless achievements. We are delighted to have among us our guests, respected parents, media, security personnel, and all well-wishers who have always stood by and supported us in every endeavor. Let's carry forward the same enthusiasm and spirit as we celebrate yet another memorable evening of talent and togetherness. I'm happy in welcoming Srimati P. Vijeta Madam, Principal, Srimati P. Sujata Madam, Administrative Director, Srimati T. Vasanta Madam, Academic Director, and Srimati V. Prabhadevi Madam, Correspondent, to come on to the dais. It gives me immense pleasure in inviting Srimati N. Vijaya Madam, President of Ideal Education Society, to come on to the dais. I request Mrs. Sucharita to escort Madam. I take the privilege in inviting Dr. Amrutalata Madam, Secretary and Founder of Vijay Group of Institutions, to come on to the dais. Mrs. Srividya is requested to escort our inspiring role model who has reached the crest of success. It gives me honor in welcoming Srimati Nellutta Ramadevi Madam, writer, poet, recipient of Kaloji Award, member of Ideal Education Society and President of the EVE, to come on to the dais. Mrs. G. Shailaja is requested to escort Madam. Let us please welcome the inspiring personality of the wonderful evening, the guest of honor, Dr. Prabhakar Jaini Garu, renowned writer, movie director, to come on to the dais to make this event more colorful. Mr. Suresh is requested to escort the dynamic personality. At this outset, I take the golden opportunity to invite our today's chief guest, Srimati Rohini Garu, renowned film actress, director, to come on to the dais to grace the happy moment. Mrs. B. Sarita is requested to escort the inspiring personality of the evening, who is right now with us. I request Srimati Nellutta Ramadevi Madam, the President of the EVE, to preside over the function. I welcome one and all. Good evening all. Welcome to the celebrations of 45 years of talent show of Vijay High School. ఒక స్కూల్లో ఒక సంస్థలో 45 సంవత్సరాల ప్రయాణం చాలా మధురమైంది అని బయటికి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ 45 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైన కృషి వెనుక ఎన్నో ఒడిదొడుకులు, ఎన్నో సవాళ్లు, ఎన్నో కష్టనష్టాలు ఉంటాయి. వాటన్నిటినీ అధిగమించి ఇవాళ 45 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకోవడం అంటే ఈ స్కూల్కి, ఈ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీకి, ఇందులో పనిచేసి ఈ విద్యార్థుల భవిష్యత్తును అందంగా తీర్చిదిద్దిన ఎంతోమంది ఉపాధ్యాయులు, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, తర్వాత ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరిని ఈ సందర్భంగా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి, వారిని చప్పట్లతో అభినందించాలి. ఒక్కసారి బిగ్గరగా మీ అందరి చప్పట్లు. మనం ఇవాళ ఈ టాలెంట్ షో సెకండ్ డే జరుపుకుంటున్నాం కూడా.
I request Miss Yesu Suhasini and Miss Sucharita to read the list of sports prizes for sub-juniors and juniors. Good evening, one and all. Games and sports for 6 to 10, 2025-26. Sports for sub-juniors, 100 meters running for boys. First prize, P. Vishwadev, son of Sri Venugopal, 683, Chempak House. Second prize, Rishitesh, son of Sri K. Dheeraj, 682, Pankaj House. Third prize, A. Arjun Reddy, son of Sri Satish Reddy, 6A1, Excuse. I request today's guest of honor, Dr. Prabhakar Jaini garu, to give away these prizes. Hundred meters running for girls. Prize, Sri Vishwadev, son of Sri Venugopal, 683, Chempak House. Second prize, K. Rishitesh, son of Sri K. Dheeraj, 682, Pankaj House. Third prize, T. Varun, son of Sri T. Sai Krishna, 683, Pushpak House. 200 meters running for girls. First, E. Sri Vidya, daughter of Sri Raja Sagar, 683, Pankaj House. Second prize, P. Pranjal, daughter of Sri P. Satish, 684, Pushpak House. Third prize, M. Lasya, daughter of Sri Devendra, 682, Pankaj House. Sports for sub-juniors. 100 meters running for boys. Esvitesh, son of Sri Srinivas, 783, Kundan House. Second prize, Sri Pradyun, son of Sri Hari Prasad, 783, Pankaj House. Third prize, Sri Virajit, son of Sri Malesh, 782, Pankaj House. 100 meters running for girls. First, C.H. Manashwi, daughter of Sri H. Prashant, 882, Pankaj House. Second prize, M. Vahishta, daughter of Sri M. Sudhakar, 884, Pankaj House. Third prize, Manashwini, daughter of Sri K. Naveen, 7A1, Champak House. 200 meters running for boys. First prize, M. Dheeraj, son of Sri Ratan Singh, 8A1, Kundan House. Second prize, P. Sri Man, son of Sri Virender, 8A1, Champak House. Third prize, P. Pradyun, son of Sri Hari Prasad, 7A3, Pankaj House. 200 meters running for girls. First, Wahidya, daughter of Sri Madhu, 8A1, Kundan House. Second prize, J. Rahitya, daughter of Sri Ganga Prasad, 8A5, Champak House. Third prize, A. Sahasra, daughter of Sri A. Chandram, 7A2, Champak House. 400 meters running for boys. First, M. Sai Dikshit, son of Sri Devendra, 8A1, Champak House. Third, S. Prajwal, son of S. Sudhakar, 8A6, Pankaj House. Third prize, S. Devansh Charan, son of Sri Krishna Kumar, 8A1, Champak House. 400 meters running for girls. First prize, P. Sankirtana, daughter of Sri P. Sagar, 7th A2, Champak House. Second prize, A. Manashwini, daughter of Sri Naveen, 7th A1, Champak House. Third prize, M. Tanvi, daughter of Sri Rajeshwar, 8A1, Kundan House. .800 meters running for boys. First, P. Sriman, son of Sri Virender, 8A1, Champak House. Second prize, N. Anil Ganesh, son of Sri and Ekantam, 8A2, Champak House. Third prize, P. Nalinakshar, son of Sri P. Ganesh, 8A4, Kundan House. 800 meters running for girls. First prize, P. Prerana, daughter of Sri P. Lakshmanarayana, 8A1, Champak House. Second prize, M. Bahidya, daughter of Sri M. Madhu, 8A1, Kundan House. Third prize, P. Janavi, daughter of B. Vinod, 8A1, Kundan House. 1500 meters running for boys. First, A. Adok, son of Sri G. Naveen, 7th A5, Pankaj House. Second prize, P. Sriman, son of P. Virender, 8A1, Champak House. Third prize, P. Virajit, son of Sri Malesh, 7th A2, Pankaj House. 1500 meters running for girls.
First Sri Prerana, daughter of Sri P. Lakshmi Narayana, 8A1 Champak House. Second prize K. Manashwini, daughter of Sri K. Navin, 7A1 Champak House. Third prize M. Vahidya, daughter of Sri M. Madhu, 8A1 Kundan House. Third prize B. Janavi, daughter of Sri B. Vinod, 8A1 Kundan House. Continued by Sucharita. Thank you. Javelin throw for boys. First prize goes to K. Sai Teja, son of K. Sayanna, 7th A5 Champak House. Second prize goes to T. Neeraj, son of T. Srikant, 8th A1 Champak House. Third prize goes to D. Sakshit, son of D. Raghunath Reddy, 8th A3 Kundan House. Javelin throw for girls. First prize goes to M. Tanvi, daughter of Sri M. Rajeshwar, 8th A1 Kundan House. Second prize goes to N. Sohalia, daughter of Sri N. Ramu, 8th A2 Kundan House. Third prize goes to N. Rakshita, daughter of N. Raviraj, 8th A1 Pankaj House. Discus throw for boys. First prize goes to S. Manpreet Singh, son of Sri S. Raju Singh, 8th A4 Pankaj House. Second prize goes to C.H. Virat, son of Sri C.H. Hemant Kumar, 8th A3 Pankaj House. Third prize goes to B. Hanichandan, son of Sri B. Kiran, 8th A6 Kundan House. Discus throw for girls. First prize goes to M. Sahiti, daughter of Sri M. Sai Kumar, 7th A1 Champak House. Second prize goes to M. Vashishta, daughter of Sri M. Sudhakar, 8th A4 Pankaj House. Third prize goes to B. Shamika, daughter of Sri B. Bhikshapati, 8th A2 Pankaj House. Broad jump for boys. First prize goes to S. Ashwant, son of Sri A. Srinivas, 7th A3 Kundan House. Second prize goes to S. Ashrit, son of Sri S. Srinivas, 7th A4 Kundan House. Third prize goes to B. Hanichandan, son of Sri B. Kiran, 8th A6 Kundan House. Broad jump for girls. First prize goes to M. Tanvi, daughter of Sri M. Rajeshwar, 8th A1 Kundan House. Second prize goes to A. Apurupa, daughter of Sri A. Prashant Gaud, 7th A3 Kundan House. Third prize goes to C.H. Manasvi, daughter of Sri C.H. Prashant, 8th A2 Pankaj House. High jump for boys. First prize goes to N. Navadvip, son of Sri N. Mahender, 8th A6 Pushpak House. Second prize goes to S. Prajwal, son of Sri S. Sudhakar, 8th A6 Pankaj House. Third prize goes to G. Rishikesh, son of Sri G. Gangadhar, 7th A2 Pankaj House. High jump for girls. First prize goes to M. Vandinya, daughter of Sri M. Madhu, 8th A1 Kundan House. Second prize goes to V. Advaita, daughter of Sri V. Sandeep, 8th A1 Kundan House. Third prize goes to B. Advita, daughter of B. Venkat Reddy, 8th A2 Pushpak House. Put in the shot for boys. First prize goes to Hasibudur Rahman, son of Sri M. Abdul Rao, 8th A2 Kundan House. Second prize goes to B. Shreyansh, son of Sri M. B. Murali Krishna, 8th A6 Champak House. Third prize goes to M. Sai Dikshit, son of Sri M. Devender, 8th A1 Champak House. Put in the shot for girls. First prize goes to M. Vandinya, daughter of Sri M. Madhu, 8th A1 Kundan House. Second prize goes to V. Advaita, daughter of Sri V. Sandeep, 8th A1 Kundan House.
Third prize goes to E. Isha, daughter of Sri E. Suman, 8A1 Pankaj House. Triple jump for boys. First prize goes to P. Sriman, son of Sri P. Virender, 8A1 Champak House. Second prize goes to P.N. Hemant Kumar, son of Sri P.N. Uday Banu, 8A4 Pankaj House. Third prize goes to T. Neeraj, son of Sri T. Srikant, 8A1 Champak House. Put in the shot for girls. First prize goes to B. Jahnavi, daughter of Sri Vinod, 8A1 Kundan House. Second prize goes to P. Prerana, daughter of Sri P. Lakshmi Narayana, 8A1 Champak House. Third prize goes to P. Niyata, daughter of Sri P. Navin Kumar, 8A4 Kundan House. Next continued by Asra Madam. Thank you, Mrs. A. Suhasini and Ms. Sucharita. Now I request Ms. Asra Sultana to read the list of the prizes, sports prizes for seniors. I request today's chief guest, Srimati Rohini Garu, to give away the prizes. Thank you, Prabhakar Jaini sir. Sports for seniors. 100 meters running boys. S. Shushan, son of Sri S. Narendra, 10th A2 Kundan Group. Second prize, V. Manjunath, son of Sri V. Naresh, 10th A3 Kundan Group. Third prize, M. Akhil, son of Sri M. Satyanarayana, 9th A2 Kundan Group. 100 meters running girls. First prize, C.S. Janvi Yadav, daughter of Sri C.H. Naresh Kumar, 10th A1 Pushpak Group. Second prize, J. Madhusri, daughter of Sri J. Maruti, 10th A3 Pushpak Group. Third prize, M. Akanksha, daughter of Sri M. Srinivas Rao, 9th A3 Pankaj Group. 200 meters running boys. First prize, C.H. Vishwak Sen, son of Sri C.H. Naveen Kumar, 10th A1 Pushpak Group. Second prize, Mohammad Taha Hussain, son of Sri Javed Hussain, 9th A4 Kundan Group. Third prize, M. Akhil, son of Sri M. Satyanarayana, 9th A2 Kundan Group. 200 meters running girls. First prize go to J. Madhusri, daughter of Sri J. Maruti, 10th A3 Pushpak Group. Second prize, C.H. Janvi Yadav, daughter of Sri C.H. Naresh Kumar, 10th A1 Pushpak Group. Third prize, B. Navyasri, daughter of Sri B. Raju, 9th A5 Champak Group. 400 meters running boys. First prize goes to C.H. Vishwak Sen, son of Sri C.H. Naveen Kumar, 10th A1 Pushpak Group. Second prize, S. Shushan, son of Sri S. Narendra, 10th A2 Kundan Group. Third prize, Mohammad Taha Hussain, son of Sri Javed Hussain, 9th A4 Kundan Group. 400 meters running girls. First prize goes to C.H. Janvi Yadav, daughter of Sri C.H. Naresh Kumar, 10th A1 Pushpak Group. Second prize, C.H. Harini Yadav, daughter of Sri C.H. Naresh Kumar, 9th A4 Champak Group. Third prize, Y. Sanvi, daughter of Sri Y. Chandrasekhar, 9th A3 Kundan Group. 800 meters running boys. First prize goes to J. Preetham, son of Sri J. Santosh, 10th A5 Kundan Group. Second prize, B. Jayavardhan, son of C. B. Mohan, 10th A5 Pankaj Group. Third prize, B. Sai Dheeraj, son of Sri B. Sai Kumar, 10th A3 Pankaj Group. 800 meters running girls. First prize goes to C.H. Harini Yadav, daughter of Sri C.H. Naresh Kumar, 9th A4 Champak Group. Second prize, N. Sanvi, daughter of Sri Ramu, 10th A6 Kundan Group. Third prize goes to R. Alokya, daughter of Sri R. Venugopal, 10th A2 Champak Group. 1500 meters running boys. First prize goes to J. Preetham, son of Sri J. Santosh, 10th A5 Kundan Group. Second prize goes to B. Vignesh, son of Sri B. Bhaskar, 10th A1 Pankaj Group. Third prize goes to B. P. Harsha, son of Sri P. Yogendra, 10th A3 Pushpak Group. 1500 meters running girls. First prize goes to C.H. Harini Yadav,
daughter of Sri C.H. Naresh Kumar, 9th A4 Champak Group. Second prize goes to N. Sanvi, daughter of Sri N. Ramu, 10th A6 Kundan Group. Third prize goes to N. Meghana, daughter of Sri N. Srinivas, 10th A5 Pankaj Group. 3000 meters running boys. First prize goes to J. Preetham, son of Sri J. Santosh, 10th A5 Kundan Group. Second prize goes to B. Tanvesh, son of Sri B. Raju, 9th A3 Kundan Group. Third prize goes to M. Harshavardhan, son of Sri M. Mohan Kumar, 9th A3 Pushpak Group. 3000 meters running girls. First prize goes to J. Madhusri, daughter of Sri J. Maruti, 10th A3 Pushpak Group. Second prize N. Sanvi, daughter of Sri N. Ramu, 10th A6 Kundan Group. Third prize goes to N. Meghna, daughter of Sri N. Srinivas, 10th A5 Pankaj Group. Javelin throw boys. First prize goes to S. Vignesh, son of Sri S. Ramesh Yadav, 9th A3 Pankaj Group. Second prize goes to J. Preetham, son of Sri J. Santosh, 10th A5 Kundan Group. Third prize goes to D. Sritam, son of Sri D. Karunakar, 10th A4 Kundan Group. Javelin throw girls. First prize goes to S. Harika, daughter of Sri S. Balaji, 10th A1 Champak Group. Second prize go to B. Akshaya, daughter of Sri B. Rajini Kumar, 9th A4 Champak Group. Third prize goes to M. Charvi Reddy, daughter of Sri M. Charan Reddy, 10th A2 Kundan Group. Discus throw boys. First prize goes to Muhammad Taha Hussain, son of Sri Javed Hussain, 9th A4 Kundan Group. Second prize goes to L. Nitin Rao, son of L. Rajesh, 10th A2 Pankaj Group. Third prize goes to V. Srikar, son of Sri V. Srinivas Raju, 10th A1 Kundan Group. Discus throw girls. First prize goes to J. Madhusri, daughter of Sri J. Maruti, 10th A3 Pushpak Group. Second prize goes to V. Akshita, daughter of Sri V. Rajkumar, 10th A2 Pankaj Group. Third prize goes to C.S. Harini Yadav, daughter of Sri C.H. Naresh Kumar, 9th A4 Champak Group. Put in the short boys. First prize goes to C.H. Vishwak Sen, son of Sri C.H. Naveen Kumar, 10th A1 Pushpak Group. Second prize goes to P. Rushikesh, son of Sri P. Kiran Kumar, 10th A4 Pankaj Group. Third prize goes to D. Chanakya, son of Sri D. Srikan, 10th A3 Kundan Group. Put in the short girls. First prize goes to C. Chanavi Yadav, daughter of Sri C.H. Naresh Kumar, 10th A1 Pushpak Group. Second prize goes to T. Manasvi, daughter of Sri T. Sandeep, 9th A3 Champak Group. Third prize goes to K. Samiksha, daughter of Sri K. Raju, 9th A2 Champak Group. High jump for boys. First prize goes to B. Jayavardhan, son of Sri B. Mohan, 10th A5 Pankaj Group. Second prize goes to S. Shushan, son of Sri S. Narendra, 10th A2 Kundan Group. Third prize goes to B. Vignesh, son of Sri B. Bhaskar, 9th A1 Pankaj Group. High jump girls. First prize goes to V. Akshita, daughter of Sri V. Rajkumar, 10th A2 Pankaj Group. Second prize goes to C.S. Harini Yadav, daughter of Sri C.H. Naresh Kumar, 9th A4 Champak Group. Third prize goes to N. Sharishma, daughter of Sri N. Pavan Kumar, 10th A5 Kundan Group. Broad jump for boys. First prize goes to Muhammad Taha Hussain, son of Sri Javed Hussain, 9th A4 Kundan Group. Second prize goes to C.H. Vishwak Sen, son of Sri C.H. Naveen Kumar, 10th A1 Pushpak Group. Third prize goes to B. Vardhan, son of Sri B. Pavan Prasad, 10th A3 Pankaj Group. Broad jump girls. First prize goes to J. Madhusri, daughter of Sri J. Maruti, 10th A3 Pushpak Group. Second prize goes to N. Sanvi, daughter of Sri N. Ramu, 10th A6 Kundan Group. Third prize goes to U. Sai Tanvi, daughter of Sri U. Srinivas God, 9th A2 Champak Group. Triple jump for boys. First prize goes to M. Varshit, son of Sri M. Rajeshwar, 10th A1 Pankaj Group. Second prize J. Preetham, son of Sri J. Santosh,
10th A5 Kundan Group. Third prize goes to D. Sritam, son of Sri D. Karunakar, 10th A4 Kundan Group. Triple jump girls. First prize goes to C.H. Janvi Yadav, daughter of Sri C.H. Naresh Kumar, 10th A1 Pushpak Group. Second prize B. Pranavi, daughter of Sri P. Naresh Kumar, 9th A2 Pushpak Group. Third prize B. Manaswini, daughter of Sri V. Anil Kumar, 10th A1 Champak Group. Thank you everyone. Thank you, Ms. Asra Sultana. Now I request Ms. Usharani and Ms. Nivedita to read the list of the prizes for mothers. I request Rohini Garu to stay there, please. Good evening, one and all. Here is the list of mothers meet. First we go starts with group dance. First prize goes to Mrs. V. Pravalika, mother of K. Sri Harsha, 9th A2. Mrs. R. Swarnalata, mother of B. Jahnavi, 10th A4. Mrs. D. Kirti Sri, mother of D. Bhadra Devi, 10th A3. Mrs. P. Neeraja, mother of P. Mahalakshmi, 5th A5. Second prize goes to Mrs. A. Gangalakshmi, mother of Srinikesh, 9th A4. Mrs. U. Shilpa, mother of K. Vinutna, 7th A3. Mrs. A. Jayalakshmi, mother of B. Srinitya, 10th A1. Mrs. D. Kavita, mother of B. Advait, 9th A2. Mrs. M. Pallavi, mother of M. Akil, 9th A2. Mrs. K. Pragna, mother of K. Varnika, 4th A3. I request Sri Prabhakar Jaini sir to join the prize distribution of to mothers. Third prize goes to Mrs. D. Sumalata, mother of Krutika, 8th A1. Mrs. D. Gautami, mother of D. Vedansh, 1st A1. Mrs. T. Pratibha Rani, mother of Samanvita, PP2 A1. Mrs. C.H. Vasavi, mother of C.H. Vishwagna, PP2 A2. First prize go to Mrs. P. Jayalakshmi, mother of P. Varshit, 9th A3. Second prize goes to Mrs. J. Sravana, mother of J. Akshaya, 8th A2. Third prize goes to Mrs. E. Bhuvaneshwari, mother of C. Arun Raj, PP2 A3. Thank you one and all. It will be continued by Mrs. Nivedita. Good evening one and all. Throw ball winners Mrs. T. Jyoti, mother of T. Sahasra, 6th A2. Mrs. Reshta, 8th A2. Mrs. J. Sravana, mother of J. Akshaya, 8th A2. Mrs. A. Meena, mother of A. Charvi, 2nd A4. Mrs. M. Sangavi, mother of M. Nayan Rao, 1st A1.
Mrs. D. Kirtisri, mother of D. Bhadradevi, 10th A3. Mrs. S. Nagalakshmi, mother of D. Shreyansh, 1st A1. Throwball runners, Mrs. M. Shirisha, mother of V. Karthik, 7th A4. Mrs. J. 5th A2. Mrs. A. Gangamani, mother of M. Saket Nandan, 5th A5. Mrs. L. Mamata, mother of L. Hardik Sai, 5th A1. Mrs. A. Sandhyarani, mother of A. Ashwin, 5th A5. Camel walk, Mrs. Samata, 5th A3. Mrs. K. Saujanya, mother of K. Anvit, 1st A2. Mrs. S. Sandhyarani, mother of Rishika, 3rd A4. Mrs. D. Nagalakshmi, mother of D. Karthik, PP2 A2. Thank you. One and all, honorable chief guest of this August gathering, dignitaries, respected teachers, esteemed parents, and my dear friends. I would like to begin by expressing my profound gratitude to my wonderful teachers who have entrusted me with the esteemed role of head boy in this renowned institution. Their guidance and support have been invaluable to me in this journey. This occasion provides the perfect platform to celebrate the achievements of our school boys throughout the year. On behalf of Vijay Boys, I am proud to share the outstanding performances and accolades our school has earned in various activities during this academic year. Sports and games. At state level, E. Suraj of class 6 participated in javelin throw conducted by State Athletics Association in Hyderabad. B. Advait Raj of class 3 participated in javelin throw and 60 meters run conducted by State Athletics Association in Janagam. H. Surya Teja of class 4 participated in standing broad jump and 60 meters run conducted by State Athletics Association in Hyderabad. E. Rohit of class 9 participated in swimming competition conducted by State Swimming Association in Hyderabad. B. Sai Teja of class 7 bagged silver medal in Taekwondo competition conducted by Taekwondo India Amical Sports Academy in Hyderabad and got selected for national level Taekwondo competitions. At district level, E. Suraj of class 6 bagged gold medal and H. Surya Siddharth bagged bronze medal in javelin throw conducted by District Athletics Association at Nagaram. H. Surya Siddharth of class 5 bagged silver medal in long jump and bronze medal in broad jump competition conducted by District Athletics Association at Nagaram. H. Surya Teja of class 4 bagged silver medal in standing broad jump competition conducted by District Athletics Association at Nagaram. V. Advait Raj of class 3 bagged silver medal in broad jump conducted by District Athletics Association at Nagaram. V. Advait Raj of class 3 bagged gold medal. C. H. Hardik of class 6, H. Surya Teja of class 4, S. Ashwant of class 7 bagged silver medals. H. Surya Siddharth of class 5, V. Srijay of class 3 bagged bronze medals in 60 meters run conducted by District Athletics Association at Nagaram. H. Surya Teja of class 4 bagged silver medal in 200 meters run and gold medal in tennis ball throw competition conducted by District Athletics Association at Nagaram. E. Rohit of class 9 participated in swimming and got selected for state level swimming competition
conducted by District Swimming Association in Nizamabad. Yoga. At national level, K. Dhruv of 5th A1 and M. Akhil of 9th A2 bagged gold medal in yoga competition and got selected for international level yoga competitions organized by Sports Promotion Organization in Goa. At state level, B. Harshavardhan of 4th A2, K. Dhruv of 5th A1, K. Sri Yashwant of 8th A5 and M. Akhil of 9th A2 bagged gold medals in yoga competitions organized by National Sports Promotion Organization. At district level, B. Sai Teja of 7th A8 bagged silver medal, K. Dhruv of 5th A1 bagged bronze medal in traditional yoga, K. Sri Yashwant of 8th A6 also. NCC participated in yoga competitions organized by Ayush Department. NCC. Aj Siddharth of 9th A2 got selected as best cadet in inter-battalion camp. M. Akhil of 9th A2 secured gold medals in volleyball and cultural program held at CATC 1 camp. M. Harshavardhan of 9th A3 got selected as the best cadet in CATC 2 camp and secured gold medal. Vamshi Krishna Yadav of 9th A1 and Akshay Kumar of 9th A2 participated in EBSB national level camp held in Warangal. Science. T. Vijitendriya, Rajkaran Reddy, Harshavardhan of class 10, P. Rohan Reddy, Nihal Krishna, Roshan of class 9 bagged first place in district level science drama competition and got selected for state level government competition to be held on 18th October 2025. T. Vijitendriya and C.H. Vishwaksen of class 10 successfully completed 3 levels of Indian Navy quiz competition. D. Sohit Reddy and B. Pragnit of class 9 bagged first place in Mandal level science seminar and participated in district level science seminar. T. Vijitendriya of class 10, D. Sohit, B. Pragnit, P. Rohan Reddy of class 9, K. Vamshi Krishna, P. Adarsh Reddy, T. Neeraj, S. Dhanam Sharan, Abdul Ikram, M. Rishwit of class 8 participated in Wipro Earthian Sustainability Education Project. Co-curricular. M. Akhil of 9th A2 bagged silver medal in essay writing competition organized by Ayush Department. With warm regards on behalf of all the boys, I extend my sincere gratitude to the management, teachers and students of our institution. Thank you one and all. Thank you, Master A. Rajkaran. Submit the head girl report. Esteemed chief guest of this radiant evening, distinguished dignitaries on the dais, respected teachers, dear parents and my fellow students. I am filled with gratitude as I stand before you as the head girl of this prestigious institution, a role I hold with immense pride and responsibility. I extend my heartfelt thanks to my teachers for entrusting me with this honor and supporting me in every step of my journey. This evening would indeed be incomplete without recognizing the remarkable achievements of the girls in our school who have excelled in various competitions throughout the year. It is my privilege to share these accomplishments, each a testament to their hard work, skill and determination. This year has been a remarkable journey filled with academic success, co-curricular achievements and amazing teamwork. With deep appreciation for my teachers who have guided and encouraged me, I present to you the record of achievements by our girls in various events during this academic year. Sports and games at national level, C.H. Jannavi Yadav and J. Madhusri of 10th class attended the All India Football Federation FIFA selections held for Indian football team. C.H. Harini Yadav of 9th class participated in national level football competitions conducted by Sports Authority of India at Siddipet, Kolhapur and Chhattisgarh. At state level, C.H. Jannavi Yadav and J. Madhusri of class 10
CH Harni Yadav of class 9 stood as winners in football tournament conducted by Telangana Football Association in Manchiryal. CH Harni Yadav of class 9 stood as winner in football tournament conducted by State Sports Authority in Siddipet. T. Nivedita of class 10 bagged silver medal and got selected for national level taekwondo conducted by Taekwondo India Amical Sports Academy in Hyderabad. K. Vaishnavi of class 9 participated in bag throw conducted by Telangana Athletics Association in Hanamkonda. N. Meghana of class 10 participated in swimming conducted by State Swimming Association in Hyderabad. M. Ritvika Sonal of class 5 participated in long jump and 60 meters run conducted by State Athletics Association in Hyderabad. At district level, CH Harini Yadav of class 9 stood as winner in football tournament conducted by District Sports Authority in Nizamabad. K. Vaishnavi of class 9 bagged gold medal in bag throw conducted by District Athletics Association at Nagaram. M. Ritvika Sonal of class 5 bagged gold medal and Y. Sanvi of class 9 bagged bronze medal in long jump conducted by District Athletics Association at Nagaram. D. Snehasri of class 3 bagged gold medal and M. Ritvika Sonal of class 5 bagged bronze medal in broad jump at Nagaram. M. Ritvika Sonal of class 5 bagged 2 gold and 1 bronze medal. CH Harini Yadav of class 9 bagged 2 gold medals. CH Janavi Yadav of class 10 bagged gold medal and N. Moksha of class 7 bagged silver medal in 60 meters run conducted by District Athletics Association at Nagaram. CH Harini Yadav of class 9 bagged 1 gold and 1 silver medal in 600 meters run conducted by District Athletics Association at Nagaram. N. Meghana of class 10 and B. Sahasra of class 7 got selected for state level swimming conducted by District Swimming Association in Nizamabad. A. Manasvi of class 9 bagged silver medal in chess in Nizamabad. B. Dikshita of class 7 bagged bronze medal in karate conducted by District Karate Association in Karimnagar. Yoga at national level, R. Ritvika of class 6, P. Sankirtana, B. Vignita Chakrika of class 7, L. Nitisha, P. Chaitra of class 8, P. Rohini of class 9, CH Prerna and Zunera Hussain of class 10 bagged gold medals and selected for international level yoga competitions organized by Sports Promotion Organization in Goa. At state level, R. Ritvika Reddy, N. Srinitya of class 6, P. Sankirtana, B. Vignita Chakrika, M. Sahasra of class 7, P. Chaitra, B. Lasya Priya, L. Nitisha of class 8, P. Rohini of class 9, CH Prerna, Zunera Hussain and N. Sahitya of class 10 bagged gold medals in yoga competitions organized by National Sports Promotion Organization in Warangal. At district level, CH Prerna of class 10 and P. Sankirtana of class 7 bagged bronze medals in traditional yoga. B. Vignita of class 7 and Srinitya of class 6 participated in yoga competitions organized by Ayush Department. NCC, R. Rishvika of 9th A1 received gold medal and got selected as best fighter in CATC second camp. M. Vaishnavi of 9th A1 and S. Varshita of 9th A2 bagged silver medal in Kho match at CATC second camp. N. Hanvika of 9th A2, M. Vagdevi, M. Nitisha, R. Rishvika of 9th A1 bagged first place in dance competitions held at CATC second camp. Science, CH Prerna of class 10, Krutika of class 8 bagged first place in district level science drama competition and got selected for state level to be held between 17th and 18th October 2025. CH Prerna, Umaiza Afshin of class 10, P. Rohini, K. Vaishnavi, S. Hasika of class 9, O. Vedapriya, Alina Tehrim, K. Vaishnavi, Bansi Bansal, M. Ananya of class 8 participated in Wipro Earthian Sustainability Education Project. Co-curricular
B. Lasya Priya of 8th A4 bagged gold medal in essay writing competition organized by Ayush Department. C.H. Prerna of 10th A1 bagged gold medal. B. Lasya Priya bagged silver medal. P. Chaitra bagged bronze medal in elocution competition organized by Ayush Department. N. Harshashree of 8th A1 received a cash award of ₹1,000 for poetry. B. Samanvi of 6th A1 received a cash award of ₹200 for story writing, and M. Sanvi of 7th A2 received a cash award of ₹500 for story writing at Ravindra Bharati, Hyderabad. G. Chaitranandi of class 3 received the Natya Mayuri award in Kuchipudi held at Guntur. N. Lasya of class 3 and V. Samanvi of class 5 received the Best Talent Award in Kuchipudi held at Secunderabad. S. Srivarshini of class 3 achieved an iconic world record in classical dance organized by Ravi Sri University at Birla Auditorium. With warm regards on behalf of all the girls, I extend my sincere gratitude to the management, teachers and students of our institution. Thank you one and all. I request Ms. P. Sujata garu to read the introduction of Srimati Rohini garu. I also request Dr. Prabhakar Jaini sir to join this occasion, Madam Amrutalata and Madam Tara Chaudhary garu, Amruta Reddy garu, Vijay Lakshmi garu, and whoever present, please come on to the dais. Madam Madhu. మా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకి, ఐడియల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ సభ్యులకి, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి నమస్కారం. ఏ భావాన్నైనా అందంగా పలికించగలిగే కళ్ళు, ఏ నటికైనా సరిగ్గా సరిపోయే స్వరం, ఏ పాత్రలోనైనా ఒదిగిపోయే అద్భుతమైన ప్రతిభ, ఏ ప్రవృత్తిలోనైనా ఇమిడిపోయే అంకిత భావం, ఏ పనిలోనైనా విజయం సాధించే దీక్ష ఆమె సొంతం. ప్రతిభావంతులైన సినిమా నటిగా, డబ్బింగ్ కళాకారినిగా, గాయనిగా, గేయ రచయితగా, టీవీ వ్యాఖ్యాతగా, కార్యక్రమ రూపకర్తగా, సామాజిక కార్యకర్తగా, రచయిత్రిగా, దర్శకురాలిగా తాను అడుగుపెట్టిన ప్రతి రంగంలోనూ తనదైన ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న ఆ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశీలి రోహిణి. రోహిణి గారి తల్లిదండ్రులు విశాఖపట్నం దగ్గర అనకాపల్లికి చెందిన మొల్లేటి అప్పారావు నాయుడు, రాధా గారు. నటన మీద ఆసక్తి ఉన్న అప్పారావు నాయుడు గారు తాను స్టూడియోల చుట్టూ తిరుగుతూ రోహిణిని కూడా వెంట తీసుకెళ్లేవారు. చురుకుగా, హుషారుగా ఉన్న చిన్నారి రోహిణి నిర్మాతలకు నచ్చడంతో 1974లో యశోదకృష్ణ సినిమాలో బాల నటిగా తనకు అవకాశం లభించింది. వరుసగా సినిమాల్లో అవకాశాలు వస్తుండడంతో బలిపీఠం, అడవిరాముడు వంటి 30కి పైగా చిత్రాలలో మహామహులైన నటీనటులతో వెండితెరను పంచుకున్నారామె. తర్వాత రోజుల్లో నటనలో కొనసాగుతూనే ప్రైవేట్గా ఆంగ్లంలో MA పూర్తి చేశారు రోహిణి గారు. 3 ఏళ్లు గడిచాక 1982లో కక్క అనే మలయాళ సినిమాలో కథానాయికగా నటించారు రోహిణి. ఆ సినిమా విజయవంతం కావడంతో మలయాళంలో వరుసగా అవకాశాలు వచ్చాయి. ఒకే సంవత్సరంలో వరుసగా 18 మలయాళ సినిమాల్లో కథానాయికగా నటించిన రికార్డ్ ఆమె సొంతం. ఆ పరంపరలో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ చిత్రాల్లో నటించారు. తెలుగులో మొదట కథానాయికగా చేసిన ఆ తర్వాత 4 స్తంభాలాట, మగమహారాజు వంటి చాలా సినిమాలలో చెల్లెలి పాత్రలు వేశారు. నవమోహిని లాంటి సినిమాలలో గ్లామర్ పాత్రలు పోషించారు. చక్కటి స్వరం, గలంలో వైరుధ్యం, భావం పలికించే సామర్థ్యమున్న రోహిణి గారిని త్వరగానే డబ్బింగ్ అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి. మణిరత్నం, రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి ప్రముఖ దర్శకుల సినిమాలు, గీతాంజలి, శివ సినిమాలకి డబ్బింగ్ చెప్పారు రోహిణి గారు. ఆ సినిమాలు బాగా హిట్ కావడంతో ఆ తర్వాత కూడా డబ్బింగ్ రంగంలో కొనసాగారు. రోహిణి గారి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇటు తెలుగులోనూ అటు తమిళంలోనూ డబ్బింగ్ చెప్పగలగడం. అప్పట్లో జ్యోతిక, రంభ, ఐశ్వర్యరాయ్, మనీషా కొయిరాలా, రేవతి, నిరోష, నదియా, రోజా, శోభన, జూహీ చావ్లా, నగ్మ, గౌతమి, శిల్పా శెట్టి, టబు, ఇంద్రజ, కీర్తిరెడ్డి వంటి ఎందరో తెలుగు హీరోయిన్లకి గాత్రదానం చేశారు. తెలుగులోనూ తమిళంలోనూ దాదాపు 25 మందికి పైగా హీరోయిన్లకు డబ్బింగ్ చెప్పిన ఘనత ఆమెదే.
1995లో పాలగుమ్మి పద్మరాజు పడవ ప్రయాణం కథ ఆధారంగా మలయాళ దర్శకుడు కెఎస్ సేతు మాధవన్ నిర్మించిన స్త్రీ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రను పోషించిన రోహిణి ఆ సినిమాలో నటనకు గాను జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులో ప్రత్యేక జ్యూరీ అవార్డు అందుకున్నారు. అదే సినిమాలో రంగి పాత్రకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1996లో ఉత్తమ నటిగా ఆమెను నంది బహుమతితో సత్కరించింది. 2017లో యాక్షన్ హీరో బిజ్జు చిత్రంలో ఉత్తమ సహాయ నటిగా వనితా ఫిలిం అవార్డును సిపిసి అవార్డును గెలుచుకున్నారు. పచ్చని కిలి ముత్తుచారం తమిళ చిత్రంలో రోహిణి రాసిన మొదటి పాట హిట్ అవ్వడంతో పలు తమిళ చిత్రాల్లో పాటలు రాశారామె. తమిళ భాషకు చెందిన ఎంతో మంది గీత రచయితలుండగా 11వ చెన్నై ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కు ప్రత్యేక గీతం రాసిన ఘనత రోహిణి గారికి దక్కిందంటే ఆమె ప్రతిభ ఎలాంటిదో మనకు అర్థమవుతుంది. అంతేకాదు ప్రముఖ గాయకుడు ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో కలిసి తమిళంలో డ్యూయెట్ పాడారు. 2011లో అలా మొదలైంది సినిమాలో నానికి తల్లిగా నటించడంతో తెలుగు సినిమాల్లో నటిగా ఆమె సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మొదలైంది. బహుభాషా చిత్రం ఆది శంకరాచార్యతో పాటు బాహుబలి, రంగస్థలం, అలవైకుంఠపురంలో సైరా, సీతారామం వంటి ఇటీవలి కోర్టు వరకు ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలతో ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలను పోషిస్తూ ఉన్నారు. దూత వెబ్ సిరీస్లో కూడా నటించారు ఆమె. సినీ రంగంలో కొనసాగుతూనే 1996లో బుల్లితెరలో రచయిత్రిగా ప్రవేశించిన రోహిణి వివిధ సీరియల్ కథలకు స్క్రిప్ట్లు రాశారు. దూరదర్శన్లో గీతాంజలి టెలిఫిలిం కోసం రచన, నీరుక్కు నీర్ టెలిఫిలిం కోసం పాటలు, స్క్రీన్ ప్లే రచించారు. ఎన్నో తమిళ టీవీ షోలలో మెంటర్గా, ప్రెజెంటర్గా, హోస్ట్గా, న్యాయ నిర్ణేతగా వ్యవహరించారు. తెలుగులో ఆహా ఛానల్ కోసం అద్దం షోలు చేశారు. అసమాన ప్రతిభాశాలి అయిన రోహిణికి సామాజిక బాధ్యత కూడా ఎక్కువే. ఎయిడ్స్ వ్యాధి పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించడానికి తమిళనాడు ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ సొసైటీ డాక్టర్ ఎంజీఆర్ వైద్య విశ్వవిద్యాలయం తరపున నిర్మించిన షార్ట్ ఫిల్మ్కి ఆమె దర్శకత్వం వహించారు. అనేక సామాజిక అంశాలపై పలు వేదికలపై చర్చా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. దర్శకత్వంలో కూడా ఆమె రాణించారు. 1995లో సన్ టీవీ వారి కోసం చిన్న చిన్న అసై చిత్రంలో నటించడమే కాక దర్శకత్వము వహించారు. స్వయంగా బాలనటిగా సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిన రోహిణి బాలనటుల అంతరంగంపై తన సృజనకు అద్దం పట్టేలా సైలెంట్ హ్యూస్ అనే 52 నిమిషాల నిడివిగల డాక్యుమెంటరీని నిర్మించి దర్శకత్వం వహించారు. అప్పావిన్ మీసై అనే స్ట్రైట్ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. 1996లో సహ నటుడు రఘువరన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తన ఏకైక కుమారుడు రిషి ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. తెలుగు వారి ఆడపడిచైన రోహిణి మలయాళ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీకి చెందిన 300కి పైగా సినిమాల్లో నటించి సినిమా పరిశ్రమకు చెందిన అనేక శాఖల్లో రాణించారు. అలనాటి మేటి నటీమణి భానుమతి గారి తర్వాత మళ్ళీ అంతటి ప్రతిభ కలిగిన వ్యక్తిగా రోహిణి గారిని పోల్చవచ్చు. ఇంతటి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి మన విజయ్ హై స్కూల్ టాలెంట్ షోకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ఈ వేదికను సుసంపన్నం చేసినందుకు ధన్యవాదాలతో రచన నెల్లుట్ల రమాదేవి గారు.
జైని గారు ఈనాటి మన విశిష్ట అతిథి. వారిని సత్కరించుకుందాం. వారిని ఆశీను కావాల్సిందిగా కోరుతూ, ప్రముఖ రచయిత నవీన్ అంపశయ్య నవల ఆధారంగా 2016లో క్యాంపస్ అంపశయ్య అనే చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ప్రముఖ పత్రిక స్వాతి వ్యవస్థాపక సంపాదకుడు వేమూరి బలరాం గారిపై అతడే ఒక సైన్యం చిత్రాన్ని రూపొందించారు. అమ్మా నీకు వందనం, హూ కిల్డ్ మీ అనే లఘు చిత్రాల్ని తీశారు. తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఊపిరిలూదిన కాళోజీ జీవితాన్ని ప్రజాకవి కాళోజీ పేరిట సినిమా తీశారు. ఈ సినిమా కొంత భాగం అమృతలత గారు నిర్మించిన శ్రీ అపురూప వెంకటేశ్వర ఆలయ పరిసరాల్లో చిత్రీకరణ జరుపుకోవడం విశేషం. అందులో విజయ్ విద్యార్థుల మార్చ్ పాస్ట్ చిత్రీకరించబడడం మరొక విశేషం. కరోనా సమయంలో పత్రికలన్నీ మూతబడుతున్న సమయంలో రచయితలకు తమ రచనలు ప్రచురింపబడే వేదిక కావాలని సినీవాలి పేరుతో ఆన్లైన్ పత్రికను ప్రారంభించి రచయితలకు కవులకు తోడ్పాటునందించారు. ప్రజాకవి కాళోజీ సినిమా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి గద్దర్ అవార్డులలో స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు గెలుచుకోవడం ఒక అపురూపమైన సందర్భం. చప్పట్లు. 2002లో రజని కుందుర్తి పురస్కారాన్ని, 2014లో భరతమణి ఆర్ట్స్ అకాడమీ ఉత్తమ ప్రయోగాత్మక దర్శకుడి అవార్డుని, దాసరి ప్రతిభ అవార్డుని, తన హీరో నవలకు గాను తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారి కీర్తి పురస్కారాన్ని, నా సినిమా సెన్సార్ అయిపోయిందో నవలకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుండి నంది అవార్డును, ఢిల్లీలోని ఇండియన్ అచీవర్స్ ఫోరం వారి అవార్డును ఆయన అందుకున్నారు. ప్రభాకర్ గారి 3 దశాబ్దాల సాహిత్య సేవను గుర్తించి జర్మనీకి చెందిన ఇంటర్నేషనల్ పీస్ యూనివర్సిటీ వారు గౌరవ డాక్టరేట్ను ప్రదానం చేశారు. జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించి పేద మధ్యతరగతి సమాజాన్ని దగ్గరగా చూసిన వ్యక్తి ప్రభాకర్ గారు. తన వంతుగా సామాజిక సేవ చేయాలనే సంకల్పించి 2006లో తన తండ్రి గారి పేరిట లక్ష్మీనారాయణ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఉత్తమ రచయితలకు ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రతి ఏటా ₹1,00,000 నగదు అవార్డును ప్రదానం చేస్తున్నారు. వరంగల్ జిల్లాలోని ఓ పాఠశాలను దత్తత తీసుకుని ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా విద్యార్థులకు విద్యకు ఇతర వికాసానికి కావలసినవి సమకూర్చుతున్నారు. 2007 నుంచి తల్లిదండ్రుల పేరిట కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు బంగారు పథకం అందజేస్తున్నారు. వృత్తి జీవితంలోనూ ప్రవృత్తిలోనూ ప్రభాకర్ గారికి అడుగడుగునా సహకరించే జీవిత భాగస్వామి విజయలక్ష్మి వారి విజయాల్లో కూడా భాగస్వామిగా నిలిచారు. ఈ దంపతులకు 3 పిల్లలు, స్రవంతి, చైతన్య, ఆకాష్. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అన్న మాటకు అసలైన ఉదాహరణగా నిలిచిన రచయిత, సంపాదకుడు, దర్శకుడు, ప్రతిభాశాలి అయిన డాక్టర్ ప్రభాకర్ జైని గారు మన విజయ్ హై స్కూల్ 45వ టాలెంట్ షోకు విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసి విద్యార్థులకు స్ఫూర్తిని అందించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. రచన నెల్లుట్ల రమాదేవి. కాళోజీ స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డును అందుకున్న ప్రభాకర్ జైని గారు, కాళోజీ అవార్డును అందుకున్న నెల్లుట్ల రమాదేవి గారు ఇద్దరు ఈ సభలో మన ముందున్నారు. సో రమాదేవిని సభకు పరిచయం చేయవలసిందిగా, నెల్లుట్ల రమాదేవిని సభకు పరిచయం చేయాల్సిందిగా కిరణ్ బాలను కోరుతున్నాను. సభకు నమస్కారం. పగలే వెన్నెలను రప్పించటం, నవ్వుల పువ్వులు పూయించటం, చెలోక్తుల చిరుజల్లులు కురిపించటం ఆమెకు తెలుసు. అంతేకాదు, వేదనలో ఉన్నవారికి ఓదార్పునివ్వడం, మైత్రీ బంధాన్ని పచ్చదనంగా కాపాడుకోవటం, తనలాగే తోటివారు అనుకునే సంస్కారం, 10 మందికి మేలు చేయాలనే సద్భావన, సమాజాన్ని కొంతైనా సంస్కరించాలనే ఆరాటం ఆమెలో మెండుగా ఉన్నాయి. వేరసి ఈ సద్గుణాలన్నీ ఆమె కార్టూన్లలోనూ, కవితల్లోనూ, కథల్లోనూ, కాలం రచనల్లోనూ కనిపిస్తుంటాయి. ఆమె ప్రఖ్యాత కార్టూనిస్టు, రచయిత్రి, కవయిత్రి, వ్యాసకర్త, నాటకకర్త, వ్యాఖ్యాత, ఉత్తమ వక్త నెల్లుట్ల రమాదేవి. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని స్టేషన్ గన్పూర్ రమాదేవి స్వస్థలం. తల్లిదండ్రులు శ్రీమతి శకుంతలాదేవి, కీర్తిశేషులు నెల్లుట్ల రామచంద్రరావు గారు. భర్త
కీర్తిశేషులు వేముల దేవేందర్ గారు. వీరి ఇద్దరు పిల్లలు ధృవతేజ్, నయన్దీప్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా యుఎస్ఏలో స్థిరపడ్డారు. ఇక విద్యాభ్యాసం విషయానికి వస్తే ఎస్ఎస్సి వరకు స్టేషన్ గన్పూర్లోను, ఇంటర్ డిగ్రీ చదువులు హైదరాబాద్లోని ఆర్బీవీఆర్ఆర్ విమెన్స్ కాలేజీలోను పూర్తి చేశారు. కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఎకనామిక్స్లో పీజీ పట్టా పొందారు. CAIIB ప్రొఫెషనల్ కోర్సు పూర్తి చేసి ఆంధ్ర బ్యాంక్ సీనియర్ మేనేజర్గా దాదాపు 36 సంవత్సరాలు తమ సేవలను అందించారు. ప్రస్తుతం ఫ్యాకల్టీగా బ్యాంక్ ఉద్యోగులకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. కాలేజీ విద్యార్థులకు, స్కూల్ విద్యార్థులకు తరగతులను తీసుకుంటున్నారు. ఓరియంటేషన్ తరగతులను తీసుకుంటున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం పాఠశాల విద్యార్థులకు క్విజ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ బహుమతులను అందజేస్తుంటారు. లయన్స్ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్లోను, ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీలోను జీవితకాల సభ్యులుగా ఉన్న రమాదేవి ఆయా సంస్థల పరంగానే కాకుండా వ్యక్తిగత స్థాయిలోనూ పలు సామాజిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. రమాదేవి కవితలు మనసు భాష, అశ్రువర్ణం పేర్లతో 2 పుస్తకాలుగా వెలువడ్డాయి. రమణీయం పేరిట కార్టూన్లు, చినుకులు పేరుతో నానీలు పుస్తకాలుగా వచ్చాయి. మనసుకు మధ్య, తల్లి వేరు ఆమె కథా సంపుటులు. ప్రసిద్ధ కథా రచయిత్రి డి కామేశ్వరి కథలపై మోనోగ్రాఫ్ కూడా ఆమె రచించారు. నమస్తే తెలంగాణ దినపత్రిక ఆదివారం అనుబంధం బతుకమ్మకు సెప్టెంబర్ 2022 నుండి 133 వారాలుగా రామాయణం సింగిల్ పేజీ కాలం రచనను అందిస్తున్నారు. బాల్యం నుండి తన జీవిత విశేషాలతో కూడిన ఈ రామాయణంలోని మొదటి భాగాన్ని గత సంవత్సరం పుస్తకంగా వెలువరించారు కూడా. లెక్కకు మించిన అవార్డులెన్నో రమాదేవి గారికి లభించాయి. కార్టూనిస్టుగా అమృతలత అప్రూవ్ అవార్డు, బాపు రమణ అకాడమీ వారి రాగతి పండరి అవార్డును పొందారు. సుశీల నారాయణ రెడ్డి పురస్కారం, రాష్ట్ర ఆవిర్భావ ప్రథమ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా వరంగల్ జిల్లా తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉత్తమ రచయిత్రి అవార్డు, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుండి 2015లో కీర్తి పురస్కారాన్ని, 2017లో ప్రతిభ పురస్కారాన్ని కూడా పొందారు. ఇంకా గుర్రం జాస్వా ఫౌండేషన్ పురస్కారం, వెంకట సుబ్బు స్మారక అవార్డు, పర్చ రంగారావు స్మారక అవార్డు, తిరుమల స్వరాజ్యలక్ష్మి సాహిత్య పురస్కారం అందుకున్నారు. వీరు రచించిన తల్లివేరి కథా సంపుటికి గాను అరసం వారి ప్రొఫెసర్ వాసిరెడ్డి భాస్కర్రావు స్మారక పురస్కారం, డాక్టర్ రాణి పులోమజాదేవి స్మారక గౌరవ పురస్కారం పొందారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారిచే ఈ ఏటి మేటి ప్రతిష్టాత్మక కాళోజీ పురస్కారం అందుకున్న మొదటి మహిళా రచయిత్రి మన నెల్లుట్ల రమాదేవి గారు. ఇకపోతే సహ సంపాదకత్వాల్లో కూడా వారు ప్రతిభావంతులు. వరంగల్ వారి కవితా వార్షికకు 5 సంవత్సరాలు సహ సంపాదకత్వం వహించిన వీరు అమృతలత అపురూప అవార్డు గ్రహీతల అభినందన సంచికలకు 2010 నుండి ఇప్పటి వరకు సహ సంపాదకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆమె కవితల్లో తుపాకీలు ఎక్కడైనా పువ్వులు పూస్తాయా, అమ్మంటే అంతులేని శ్రమగీతం, కన్నీటికి రంగులద్దకండి, రుధిరానికి కొత్త రంగు పూయకండి వంటి ఎన్నో వాక్యాలు మనల్ని ఆలోచింపచేస్తాయి. కార్టూన్లలో దేశకాల పరిస్థితులపై ఓ విసురు, సమాజ రుగ్మతలపై ఓ చురక, మన అలవాట్లపై ఓ వెక్కిరింత, సున్నితంగా అపహాస్యం కాకుండా చెప్పే హాస్య చతురత కనిపిస్తే కథల్లో మధ్యతరగతి మనుషుల జీవితాలు, మానసిక సంఘర్షణలు వంటి ఎన్నో విషయాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా చిత్రీకరించబడతాయి. ఇతివృత్తం ఎంపికలో అందవేసిన చేయి, చదివించే శైలి నెల్లుట్ల రమగారిది. సభాస్థలిని మంత్రముగ్ధులను చేసే వ్యాఖ్యాత, ఏ విషయం గురించైనా ఏకదాటిగా ప్రసంగించే వక్త, ఇన్ని కళలతో విరాజిల్లే ప్రజ్ఞాశాలి నెల్లుట్ల రమాదేవి నేటి మా పాఠశాల వార్షికోత్సవానికి సభాధ్యక్షులుగా విచ్చేసినందుకు వారికి మా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు శ్రీమతి విజయ కిషన్ రెడ్డి గారు నెల్లుట్ల రమాదేవి గారి గురించి 4 మాటలు మనతో పంచుకుంటారు. అందరికీ నమస్కారం. ఆమె నవ్వించే అక్షరం, ఆమె నడిచొచ్చే పుస్తకం, అందానికైనా అనుబంధానికైనా సరస్వతికి మారు పేరు ఆమె. వివిధ వేదికలపై సునాయాసంగా, అతి వినయంగా ముత్యాల మూటను విప్పినట్టు జారిపడుతుంటాయి ఆమె మాటలు. గడిచిన చరిత్ర నుంచి నడుస్తున్న చరిత్ర వరకు పుస్తక పుటల్లో ఏ పేజీ తిప్పినా, ఏ రంగమైనా అన్నింటా అనర్గళమే.
ఊరు, పేరు, పుట్టిన తేదీ నుంచి గిట్టిన తేదీ వరకు కంఠస్థమే. ఆమె భావ పరిమాణాలు కవితలై, కథలై, కార్టూన్లై, అన్నింటా తానై ఆమెను వరించిన పురస్కారాలు లెక్కకు మించిన ఎన్నెన్నో. ఇటీవల రవీంద్ర భారతి వేదికపై తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే కాళోజీ పురస్కారాన్ని అందుకున్న మా సొసైటీ సభ్యురాలైన నెల్లుట రమాదేవికి మనసారా అభినందనలతో మేమంతా missed to receive the prizes from our chief guest Rohini garu. ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి చెన్నై నుంచి మనం పిలవగానే ఇంత దూరం విచ్చేసి ఇంతసేపు నిలబడి మన చిన్నారి పిల్లలకు బహుమతులు అందించిన శ్రీమతి రోహిణి గారు ఇప్పుడు వారి సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. అండ్ ఈ విజయ హై స్కూల్ 45th టాలెంట్ షో ఈ సందర్భాన నన్ను ఆహ్వానించినందుకు ముందుగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అమృతలత గారి గురించి తెలుసు. ఆవిడ హైదరాబాద్లో చేసిన ఒక ఫంక్షన్లోని ఎంతో గొప్ప మనిషి అనేది తెలుసుకున్నాను. ఆ తర్వాత అప్పుడు చెప్పారనమాట, రమాదేవి గారి మూలంగా యాక్చువల్గా అమృతలత గారు తెలుసు. ఎందుకంటే మెయిన్గా మాకు రేపు ఈటీవీ విన్లో రాబోతున్న ఒక మంచి ప్రేమ కథ అనే పిక్చర్లో నేను వోల్గా గారి రైటింగ్లో అక్కినేని కుటుంబరావు గారి డైరెక్షన్లో నేను నటించినప్పుడు రమాదేవి గారు అక్కడ కలవడం జరిగింది. అప్పుడు వెంటనే మీరు డెఫినెట్గా రావాలి ఈ స్కూల్ గురించే మాట్లాడారు యాక్చువల్గాను. ఎందుకంటే ఆవిడ మనసులోనే ఈ స్కూల్ అంత పెద్ద చోటు చేసుకుంది అన్నది అప్పుడే అర్థమైంది. బేసికల్లీ ఏంటంటే చాలామందిని కలుస్తూ ఉంటాము, కానీ అందరితోనే మనం క్లోజ్ అవ్వము, చాలా దూరం ప్రయాణించం. కానీ ఏమిటో తెలియదు, కానీ రమాదేవి గారు, అమృతలత గారు వీళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత స్కూల్ గురించి వాళ్ళు చెప్పేది వింటున్నప్పుడు 45 సంవత్సరాలుగా ఒక స్కూల్ని నడపడం అంటే అంత పెద్ద విషయం, చాలా తేలికైన విషయం కాదు. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఈ స్కూల్ నుంచి పెద్దవాళ్ళు అయ్యి వెళ్ళుంటారు కదా. వాళ్ళందరూ వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నప్పుడు ఈ స్కూల్ వేసిన పునాది, వీళ్ళు ఇచ్చిన ఒక సహకారం, వీళ్ళు ఇచ్చిన ఒక ప్రోత్సాహం కానీ, వాళ్ళు వేసిన ఒక పునాదిని గురించి కానీ డెఫినెట్గా ఆలోచించకుండా ఉండరు.
వాళ్ళ మాటల్లోనే కనిపించింది ఈ స్టూడెంట్స్ మీద వాళ్ళకి ఎంత అభిమానం ఉంది, ఎంత వాత్సల్యం ఉంది అనేది. ప్రతి విషయాన్ని మేము మా స్టూడెంట్స్ గురించి ఆలోచించి చేయిస్తాము. ఓన్లీ అకాడమిక్సే కాదు, యోగా లాంటివి అన్ని టాలెంట్స్ వాళ్ళకేమో మేము నేర్పిస్తాము అని చెప్పి ఒక ఆల్రౌండెడ్గా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉండాలి అన్న విషయం వాళ్ళలో కనిపించింది, వాళ్ళ మాటల్లో కనిపించింది. సరే అని చెప్పేసి డెఫినెట్గా నేను వస్తానండి అని సాధారణంగా నేను ఇట్లాంటి ఫంక్షన్స్కి రావడం కొంచెం అంటే అంత దూరం నుంచి రావాలి కదా, ఒక 3 రోజులు పోతుంది మాకు. అలా కాకుండాను ఇదొక సందర్భంగా వాళ్ళ ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి ఒక మంచి సందర్భం కలిగింది. మీ పిల్లలతో మాట్లాడగలగడానికి ఒక ఆపర్చునిటీ దిస్ ఇస్ అని అన్నమాట అనిపించింది. అది మాత్రమే కాదు, వాళ్ళ ప్రేమ అభిమానాలు అన్నమాట. అలాగ ప్రేమగా పిలిస్తే రాకుండా ఉంటామా? అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత జైని గారు పేరు వినగానే నేనేమో కరెక్ట్గా అనుకున్నాను ఏదో ఢిల్లీ నుంచి పెద్ద డైరెక్టర్ కాబోలు అని చెప్పి. బట్ ఆయన చేసిన ఆయన బాట గురించి విన్నప్పుడు నాకు చాలా చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. నేను అనుకుంటున్నాను ఇది ఒక కోయిన్సిడెన్స్ కాదు, మనం ఎక్కడ కలవాలి అనేది, కొంతమందిని కలవడం అనేది యాదృచ్ఛికంగా జరిగే విషయం కాదు. కొంతమంది గొప్పవాళ్ళని కలవాలి అని కొన్ని విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లాగా అనుకుంటున్నాను సార్. ఐఎమ్ రియలీ హంబుల్డ్ అండ్ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్ టు హ్యావ్ మెట్ యూ టుడే. అండ్ నాకేమో ఇట్లాంటి ఫెలిసిటేషన్ జరుగుతుంది అనుకోలేదు. నేను పిల్లల్ని చూడడానికి వస్తున్నాను, పిల్లలతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేస్తాను, అందరితోని పేరెంట్స్తో మాట్లాడతాను అని అనుకున్నాను. కానీ ఇలాంటి ఫెలిసిటేషన్ అనేది నాకు ఇప్పుడు కూర్చోబెట్టినప్పుడు అండ్ రమాదేవి గారు నాకే తెలియని చాలా విషయాలు అందులోని గుర్తు చేసి రాశారు. ఈ ఒక యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ మై 50th year ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో ఐ రియలీ ఫీల్ హంబుల్డ్ అండ్ రియలీ ఫీల్ సో అప్రిషియేటెడ్. నాకు నిజంగా ఇదే పెద్ద సెలబ్రేషన్గా అనిపిస్తుంది. నా 50th year సెలబ్రేషన్ ఇక్కడ జరిగింది, మీ అందరి ముందున జరిగింది. అండ్ చాలా ఇంత లవింగ్ పీపుల్ ద్వారా నేను ఈ అభినందనలో అందుకోవడం ఒట్టి మాటలు కాదు అనేది మాత్రం తెలుస్తుంది. వాళ్ళు రాసిన మాటలు కానీ వాళ్ళు చేసే విషయాలు కానీ చూస్తున్నప్పుడు అలా అనుకుంటేనేమో రమాదేవి గారికి కూడా నేను పక్కనే ఉన్నప్పుడు ఇట్లాంటి ఒక ఫెలిసిటేషన్ జరగడం ఇస్ రియలీ టచ్డ్ అండ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు బీ విత్ యూ అట్ దిస్ మూమెంట్, టు నో యువర్ జర్నీ, టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ జర్నీ. మేబీ లేట్, బట్ మనం ఇప్పుడు కలుసుకోవడం కూడా చాలా సంతోషం అనిపించింది. చిన్నపిల్లలందరూ ఒక్కొక్కసారి వచ్చి వాళ్ళేమో ప్రైజెస్ తీసుకుని వెళుతున్నప్పుడేమో చాలా 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 ఆనందం అనిపించింది. కొంతమంది ఏమో చాలాసార్లు వచ్చి తీసుకున్నారు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రైజ్ తీసుకోవడం మాత్రమే కాదు, మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం అన్నదే చాలా పెద్ద విషయం అన్నమాట. పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ విన్నింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విన్నింగ్ డెఫినెట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం జీవితంలో ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు చాలా విషయాల్లో మనం విజయాన్ని చవి చూస్తాము. అందువల్లేమో ఆల్ ద చిల్డ్రన్ రెడీ టు పర్ఫామ్ ఉన్నారు. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చూడడానికి నేను చాలా ఉత్సాహంతో కుతూహలంగా ఉన్నాను నేను. అండ్ ఇంత పెద్ద విషయం చేయడానికేమో చాలా పెద్ద బలగం కావాలన్నమాట. అది టీచర్స్ అండ్ యువర్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. ఐ కెన్ సీ దట్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఎంత క్రమబద్ధకంగా అందరూ వచ్చి స్టూడెంట్స్ రావడం కానీ వెళ్ళడం కానీ జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళల్లో మీరేం చెప్పించారు అనేది. ఇయర్ బుక్ చదువుతున్నప్పుడేమో అందులోని వాళ్ళు రాసిన విషయాలు డైరీ పేజెస్ ఉన్నాయి. ఒక చోటకి వెళ్ళిన రోజు, ఒకరోజు మేము వెళ్ళినది అంతా రాశారు. చాలా బ్యూటిఫుల్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అన్నమాట. వాళ్ళ యంగ్ మైండ్స్ని ఎట్లాగా ప్రతి విషయాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయించడం. మీరు రాయడం అంటే మీరు చేసే విషయాలన్నిటినీ ఎలా చెప్పగలగాలి, ఏమి చేయాలి, దేని గురించి ఆలోచించాలి అంటే లర్నింగ్ టు లివ్ లైఫ్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం పాఠాల్లో ఉన్న కరికులంలో ఉన్న పాఠాలు మాత్రమే కాదు, మనకి జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలి అనేది చెప్పేది ఎవరు లేరు. అమ్మా నాన్నలు కూడా ఒకంతవరకు చెప్పగలరు. కానీ యాక్చువల్గా చూసుకుంటే మా అబ్బాయి
ఏదో ఒక విషయాన్ని నేను అన్నాను, లేదురా ఇది ఇట్లా కాదురా ఇట్లా ప్రొనౌన్స్ చేయాలంటేను మా మ్యామ్ చెప్పింది, మా మ్యామే కరెక్ట్, నువ్వు చెప్తే కాదని అంటాడనమాట. అంటే టీచర్స్ చెప్తే అది ఇంకా తిరుగులేదు. అట్లాంటి ప్లేస్లో ఉంటారు స్టూడెంట్స్. అప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్కి నేను ఇప్పటి వరకు యాక్చువల్గా చూసుకుంటే చిన్న వయసులోనే నేను 5 సంవత్సరాలప్పుడు యాక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. అప్పుడేమో నేనేమో 5th స్టాండర్డ్ ఒకటి, 7th స్టాండర్డ్ ఒకటే వెళ్ళాను అనమాట. తర్వాత ఏమో 10th మెట్రికులేషన్ రాశాను. బట్ నేను 5th స్టాండర్డ్కి వెళ్ళినప్పుడేమో నాకు బాలా త్రిపుర సుందరి మ్యామ్ అని చెప్పి ఒక మ్యామ్, ఆవిడ నాకు చెప్పించిన విషయాల వల్లే నాకు చదువుకోవడం మీద, చదువు మీద, తెలుసుకునే విషయాల మీద అంత ఎంకరేజ్ చేసేవారు. అంత నాకేమో పెద్ద మోహం అన్నమాట. పుస్తకాలు ఏది దొరికితే అది చదువుతూ ఉంటాను. ఆ మోహం రావడానికి లవ్ ఫర్ లెర్నింగ్ ఆవిడ వల్లే నాకు వచ్చిందనమాట. సో టీచర్స్ మన జీవితం మీద, మన మీద ఎంత పెద్ద ప్రతిభ ఉంటుంది అనేది పిల్లలకేమో వాళ్ళు ఎదిగిన తర్వాతే తెలుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఈ పర్వం మీది బ్యూటిఫుల్ పర్వం అన్నమాట. ఇందులోనేమో మీరు అసలు దేని గురించి బాధపడక్కర్లేదు. ఈ స్కూల్కి రావగలగడమే పెద్ద విషయం. ఎందుకంటే చదువుకోవడానికే ఒక దారి లేని ఎంతోమంది పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మీరు యు ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ఒక ప్లేస్లో మీరు ఉన్నారు కాబట్టి, అండ్ యూ బెస్ట్ టైం, దిస్ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ టైం, గివ్ ఇట్ ఆల్. అంతా లైక్ లెర్న్ వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లవ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్. అప్పుడేమో ఏమైనా తెలుసుకో, మీ పాఠం మాత్రమే కాదు, ఒకవేళ ఏమో మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏదైనా అనిపిస్తే ఇప్పుడు మీకున్న ఆపర్చునిటీస్, ఎంతో పెద్ద ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. నెట్లో కానీ దేని గురించి అయినా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే అన్ని విషయాలు మీరు నేర్చుకోవచ్చు అన్నది. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది నెట్ సర్ఫింగ్ టు లెర్న్ మోర్ అని. అండ్ లాస్ట్గా నేను ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. బికాస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమిటంటే మనం చదువుతున్నాము, మన కోసం మనమేమో సంపాదిస్తాము. వీ వాంట్ టు బికమ్ సంబడి అండ్ వీ వాంట్ టు అచీవ్, వీ వాంట్ టు బికమ్ అచీవర్స్. అచీవర్స్ అనేదేమో ఒకళ్ళు పెద్ద ఒకళ్ళు చిన్న అని కాదు. ఒక రోజా పువ్వు పువ్వే, మల్లె పువ్వు పువ్వే, ఎక్కడో అడవిలో పూసిన పువ్వు కూడా పువ్వే, ఎక్కడ పూసినా అది పువ్వే అన్నట్టు అనమాట. మనం అందరి జీవితాలు వి లివ్, దట్స్ ఆల్, వి లివ్ టు ద ఫుల్లెస్ట్. దట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. యూ హ్యావ్ టు లివ్ టు ద ఫుల్లెస్ట్ విత్ ఆనెస్టీ, విత్ హంబుల్నెస్ అండ్ విత్ లవ్. లవ్ మాత్రమే మన మనసులో ఉండేటట్టు చూసుకోవడం, అది చాలు అనమాట. ఒక కథ చెప్తాను, ఇది చిన్నపిల్లల కోసం. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ గుడ్ టేక్ అన్నమాట. నాకు ఒక మ్యామ్ చెప్పారు, భాగవతంలో ఒక కథ ఉంది. అప్పుడేమో ఒక అడవిలోని నిప్పు అంటుకుందన్నమాట. నిప్పు అంటుకున్నప్పుడు మృగాలు, అన్ని పక్షులు పారిపోతున్నాయి. కానీ ఒక చిన్న పిచ్చుక ఒక కొలను దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఆ నిప్పును ఆర్పడానికి ట్రై చేస్తుందన్నమాట. ట్రై చేస్తుంటే ఒకళ్ళు అడిగారు, ఏమిటి నీకు పిచ్చా, నీకున్నదేమో అంత చిన్న ఒక రెక్క, నీ నోట్లో ఎంత నీళ్లు పట్టగలవు, నువ్వు ఆ నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఈ నిప్పును ఆర్పగలవా, నీ రెక్కలు చూడు మాడిపోతున్నాయి, నువ్వు చచ్చిపోతావు అని చెప్పేసి అంటే, నేను చచ్చిపోతానేమో, నేను ఈ నిప్పును ఆర్పలేనేమో, ఈ నిప్పు నాకంటే పెద్దది, కానీ నేను ప్రయత్నం చేశాను, ఈ నిప్పును ఆర్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను అన్న ఒక సంతృప్తి నాకు ఉంటుంది అని ఆ పిచ్చుక అన్నదన్నమాట. మన మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద విషయాలు అనుకుంటాము, కానీ మన వల్ల అయినది ఏమైనా అది సరిచేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే అది చాలు. మనము ఒక పిచ్చుక లాంటి వాళ్ళమే, మన వల్ల అన్నీ మార్చేయడానికి కుదరదు. బట్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్ థింగ్స్, ఇఫ్ they want to do good to the society, it will change everybody. It's a chain reaction. Just like any reaction, మన మంచితనం కూడా తొందరగా అందరికీ వెళుతుందన్నమాట. So with this small story, I would like to tell you that I'm so happy to have met you all, and all the best to all the performers. As a performer, I'm waiting for the performance, and thank you all, ma'am, and really grateful to be here, and thanks for giving me this opportunity, ma'am. Love you all.
Thank you Rohini Gardu for the wonderful message. Really, the story inspired me also a lot. At every age we should learn something. Today we have learned that thing from you. Thank you very much. ఇప్పుడు మన విశిష్ట అతిథి ప్రముఖ రచయిత, దర్శకులు, నంది అవార్డ్, గద్దర్ అవార్డ్ విజేత శ్రీ డాక్టర్ ప్రభాకర్ జైని గారిని వారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈరోజు ఈ సాయంత్రం ఇక్కడ సమావేశమైన మిత్రులందరికీ నా నమస్సుమాంజలులు. అదేవిధంగా ఈ వేదిక మీద ఆసీనులైన అమృతలత మేడం గారికి, మన ముఖ్య అతిథి ముల్లేటి రోహిణి గారికి, మా సోదరి కాళోజీ అవార్డు గ్రహీత శ్రీమతి రమాదేవి గారికి, మా అక్కయ్య ప్రభాదేవి గారికి, మిగతా మిత్రులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం, నమస్సుమాంజలులు. ఒక విద్యా సంస్థ 45 సంవత్సరాల పాటు కంటిన్యూస్గా విజయపథంలో నడుస్తుందంటే అది మామూలు విషయం కాదండి. ఒక 10 ఏళ్లకు 15 ఏళ్లకు ఒక తరం మారిందంటే ఒక 3 తరాల విద్యార్థులను వాళ్ళ భవిష్యత్తులో పంపించిన గొప్ప సంస్థ యొక్క అభివృద్ధి పథం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఊహించవచ్చు. నాకైతే విద్యాభ్యాసం అంటే, చదువు అంటే చాలా ఇష్టం. నేను చదువుతున్నప్పుడే మా నాన్న చనిపోయారు బీఎస్సీలో ఉన్నప్పుడు. చాలా కష్టపడి లాస్ ఆఫ్ పే పెట్టుకొని మా ఉద్యోగం వద్దనుకొని చదివి బీఎస్సీ చదివి తర్వాత చాలా కష్టాలు పడి బ్యాంకులో చేరాను. బ్యాంక్ వదిలేసి వేరే ఉద్యోగం చేశాను. తర్వాత ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను. తర్వాత మళ్ళీ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్కి వచ్చాను. చదువు ఒక్కటే మనిషి యొక్క పురోగతికి ముఖ్యమైన సాధనం అన్నమాట. ఇట్లాంటి చదువు విషయంలో దాంతోపాటు ఇవాళ ఇంతమందికి అవార్డులు ఇచ్చాం. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నాకు చిన్నప్పుడు ఒక్క అవార్డు కూడా రాలేదు అసలు. మా నాన్న తంతడేమని చెప్పి ఇంత చదువుతున్న వెధవానికి ఒక్కటి రాలేదని చెప్పి తింటేనే ఒక బాల్, ఒక స్కేల్ కొనుక్కపోయి నాకు స్కూల్లో వచ్చినాయి నాన్న బహుమతులు అని చెప్పేది అనమాట. అట్లాంటిది ఈ పిల్లలు ఇది చాలా ఇది చిన్న విషయం. మనకి ఇక్కడ వేదిక మీద కూర్చున్న వాళ్ళకి కానీ తల్లిదండ్రులకు కానీ ఒక బహుమతి రావడం, ఒక పిల్లవాడికి రావడం అనేది ఒక చిన్న విషయంగానే కనిపిస్తుంది. కానీ వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం లోపల ఒక బహుమతి రావడం అనేది ఎంతో గొప్ప విషయం. వాళ్ళను ఒక పునరుజ్జీవితం చేస్తుంది అన్నమాట. ఒక కార్యసాధన కోసం వాళ్ళను ముందుకు లాగుతుంటుంది. అటువంటి ఒక గొప్ప విద్యా సంస్థ యొక్క 45వ వార్షికోత్సవానికి రావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేడం గారు ఆజ్ఞాపించారు, నేను వచ్చేసాను. యాక్చువల్గా వేరే ఒక సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది. అయినా సరే ఇక్కడికి రావాల్సిందే కంపల్సరీ. ఎందుకంటే మా ప్రజాకవి కాళోజీ సినిమా ఈ ప్రాంగణంలోనే షూటింగ్ జరుపుకున్నాం. మీ అందరికి చాలామందికి తెలుసు. చాలామంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందులో నటీనటులుగా కూడా వ్యవహరించారు. అపురూప సమావేశ మందిరంలో, అపురూప కళ్యాణం మందిరం లోపల 5 రోజుల పాటు ఇక్కడ షూట్ చేశాం. నిజామాబాద్ లోపల ఉన్న అన్ని గొప్ప టూరిస్ట్ ప్రాంతాలన్నిటినీ మేము షూట్ చేయగలిగాం. అంటే సినిమాకు ఒక రిచ్నెస్, ఒక ఔన్నత్యాన్ని కావాల్సినన్ని లొకేషన్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనకు లభించాయి. అవన్నీ కూడా మేడం గారి ఔదార్యం వల్ల ఉచితంగా లభించాయి. మాకు 5 రోజుల పాటు మొత్తం మా క్రూ అండ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఉచిత భోజన సదుపాయం ఏర్పరిచిన గొప్ప మహా ఉత్తమురాలు మేడం అమృతలత గారు. అసలు కథాపరంగా అమృతలత గారు అక్కడ ఉండకూడదు సినిమాలో. అయినా సరే నేను మేడం చూపించి అమృతలత గారికి ధన్యవాదాలు అని చెప్పించాను కాళోజీ పాత్రతోటి. దట్ ఈజ్ మై గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ హర్.
తర్వాత ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇవాళ ఇక్కడ కాళోజీ అవార్డు పొందిన రమాదేవి గారు ఉన్నారు. నాకు కాళోజీ గద్దర్ అవార్డు వచ్చిన నేను కూడా ఉన్నాను. మా ఇద్దరికి ఉన్న అవినాభావ సంబంధం కాళోజీ గారు అన్నమాట. కాళోజీ సినిమాలో కూడా రమాదేవి గారు అద్భుతంగా నటించారు. ఆ విధంగా ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు బి హియర్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. తర్వాత మీ అందరికీ తెలుసు సినిమా రంగం లోపల నాకంటే రోహిణి గారికి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసు, కానీ వారు మాట్లాడలేరు, నేను మాట్లాడగలను. ఇప్పుడున్న టాలీవుడ్ అంటే తెలుగు సినిమా రంగం లోపల కొన్ని శక్తులు మాత్రమే పనిచేస్తుంటాయి. వాటికి తెలంగాణ సినిమాలన్నా తెలంగాణ వ్యక్తులన్నా ఆ కులం కాని వ్యక్తులన్నా కూడా పడదు. వాళ్ళని అడగదొక్కడానికే ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఇది సాక్షాత్తు ప్రజాకవి కాళోజీ సినిమా అవార్డు విషయంలో జరిగిందనమాట. 2014 నుంచి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినప్పటి నుంచి 2024 వరకు 11 సంవత్సరాల పాటు అవార్డులు ఇస్తా అని చెప్పారు. 2014 నుంచి 2023 వరకు ప్రతి సంవత్సరం ఒక సినిమాకు అవార్డు ఇస్తా అన్నారు. దాన్ని మళ్ళీ 3 అవార్డులుగా మార్చారు, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అని చెప్పి. ఈ 10 సంవత్సరాల అవార్డులలో ఒక్క తెలంగాణ సినిమాకు అవార్డు లేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న గద్దర్ పేరు మీద ఇస్తున్న అవార్డులలో తెలంగాణ సినిమాకు అవకాశమే లేదు. నేనైతే చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ముందర కూర్చొని ధర్నా చేస్తా అని చెప్పాను, కాళోజీ నారాయణరావు గారికి అవార్డు ఇవ్వకపోతే. సినిమా బాగాలేకుంటే చెప్పండి, ఊరుకుంటాను. సినిమా అప్పటికే అందరు చూసారు, అద్భుతంగా ఉందన్నారు. మరి ఎందుకు ఇవ్వరు? ఇంత మన పట్ల ఇంత ఏహే భావమా? మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న అవార్డులలో మన రాష్ట్ర అవతరణ కోసం స్ఫూర్తినిచ్చిన కాళోజీ నారాయణరావుకు, కాళోజీ నారాయణరావు శిష్యుడైన గద్దర్కు ఇంత అవమానం జరుగుతుంటే ఎట్లా ఊరుకుంటామండి? ఆ విధంగా పోరాడడం వలన ఏదో వాళ్ళకు సరే పటు అన్నట్టుగా స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు ఇచ్చారు. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ సినిమాలన్నీ నందమూరి బాలకృష్ణ, హనుమాన్, బలగం సినిమాలకు. ఇవే 3 సినిమాలకు మళ్ళీ జాతీయ స్థాయిలో కూడా అవే అవార్డులు వచ్చాయి. ఎప్పుడైతే తెలుగు భాషకు సంబంధించిన జ్యూరీ మెంబర్ అక్కడ లేడో అప్పటి వరకు నా సినిమాకు జాతీయ అవార్డు నిర్ణయం అయిపోయింది. తెలుగు జ్యూరీ అక్కడ చేరగానే నా సినిమా వెనకకు పడిపోయింది. అంటే మీకు తెలియాలి, మనం సినిమాలు తీసి కూడా ఎందుకు వేస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు నేను కూడా మామూలు సినిమాలు అన్నీ తీయగలను. ఒక ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టచ్చు, 10 ఫైట్లు, 10 డ్యూయెట్లు పెట్టి సినిమా తీయచ్చు. కానీ దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? ప్రజాకవి కాళోజీ అంటే ఆయన గురించి తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మేము 3 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాం. మేడం గారికి తెలుసు, 2020 మార్చి 20 వరకు ఇక్కడ షూట్ చేశాము. నెక్స్ట్ డే నుంచి లాక్డౌన్ విధించారు. రాత్రికి రాత్రి ఇక్కడి నుంచి పారిపోయాము. మధ్యలో మా కెమెరామెన్ చనిపోయారు, ఒక నటుడు చనిపోయారు. ఇన్ని కష్టాలకు వచ్చి అనేక రకాల రీసెర్చ్లు చేసి ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి, సెకండ్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, పద్మ విభూషణ్ పొందిన కాళోజీ నారాయణరావు గారి సినిమాకు ఇంత అవమానం జరగడం చాలా బాధాకరం అనిపించింది నాకు. జస్ట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ మై గ్రీఫ్ అండ్ మై ఎక్స్పీరియన్సెస్ అబౌట్ మేకింగ్ దిస్ ఫిలిం. ఎట్టకేలకు ఒక అవార్డు అయితే ఇచ్చారు, అక్కడ పెట్టాను, అదే గద్దర్ అవార్డు. కానీ ఈ నిర్మాణం లోపల ముఖ్య భూమిక అమృతలత గారిది. వారి సహకారంతో, వారి ఆశీర్వచనంతో
కొంత గ్రాండ్నెస్ను తీసుకురాగలిగాము. ఇక్కడికే గోరటి వెంకన్న వచ్చారు, పివి మనోహర్ రావు గారు వచ్చారు, వీళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ షూట్ చేశారనమాట. ఆ విధంగా నిజామాబాద్ ప్రజలకు, నగరానికి, అమృతలత గారికి నేను రుణపడి ఉంటాను. ధన్యవాదాలు. హయ్యెస్ట్, సెకండ్ హయ్యెస్ట్ భారతరత్న తర్వాత పద్మవిభూషణ్ వచ్చింది ఒక్క కాళోజీకే. ఒక కవికి పద్మవిభూషణ్ రావడం చాలా గొప్ప విషయం. అలాంటి ఆయన జీవిత చరిత్ర సినిమాగా తీసిన మీరు ధన్యులు. ఇప్పుడు నా వంతే, నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను. 2010 అక్టోబర్ 31 మొట్టమొదటిసారి ఈ వేదిక మీద జమున గారు, ప్రముఖ నటీమణి జమున గారు ముఖ్య అతిథిగా, నేను ప్రిసైడ్ చేసిన ఫంక్షన్ రోజు ఈ వేదికను నేను మొదటిసారి ఎక్కాను. 15 ఏళ్ల తర్వాత ఈ వేదిక మీద ఇవాళ మళ్ళీ ప్రిసైడ్ చేశాను. కానీ ఇవాళ ఇంకొక కొత్త అనుభూతి. ఈ 15 ఏళ్ల కాలంలో నేను కూడా విజయ్ విద్యా సంస్థల్లో ఒక భాగమైపోయాను. పదే పదే అమృతలత గారి ప్రేమ, ఇతర మిత్రులందరి, ఈ ఐడియల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ మిత్రులందరి యొక్క ప్రేమాభిమానాలు నన్ను పదే పదే నిజామాబాద్కు లాక్కొచ్చాయి. ఇది నా రెండో పుట్టిల్లులాగా అయిపోయింది నాకు. వేదిక మీదున్న ఈనాటి ముఖ్య అతిథి రోహిణి గారికి, విశిష్ట అతిథి ప్రభాకర్ జైని గారికి, ఈ మొత్తం ఈ 45 సంవత్సరాల విజయ్ హై స్కూల్ చరిత్రకు కేంద్ర బిందువు, మూల కారణం. ఈ విత్తనం ఇవాళ ఇంత మహావృక్షమైతే ఆ రోజు భూమి దున్ని ఈ విత్తనం వేసి దానికి నీళ్లు పోసి ఆ చెట్టును సంరక్షించిన అమృతలత గారికి ఈ సందర్భంగా నేను పాదాభివందనం చేస్తున్నా. 30 ఏళ్ల వయసులో అందరూ ఆడుతూ పాడుతూ ఉంటారు. ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తూ చాలా ప్రొటెక్టెడ్గా ఉండవలసిన రోజున ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకొని ఆ జాబును అట్లా వదిలేసి ఒక స్కూల్ పెట్టాలి, గ్రామీణ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా జిల్లా స్థాయిలో ఒక స్కూల్ పెట్టాలని అనుకోవడం, ఆ స్కూల్ కొరకు ప్రతిరోజు 18 గంటలు 20 గంటలు కష్టపడడం ఇవాళ కొంతమందికి చెప్తే అది అర్థం కాకపోవచ్చు. ఆర్మూర్లో స్కూలు అది చూసుకొని ఒక బస్సులో 30 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ స్కూల్ చూసుకొని రాత్రి 8:30-9 టైంలో మళ్ళా బస్సులో ఆర్మూర్ వెళ్ళి రాత్రిపూట కుక్కలు తరుముతుంటే నిర్మానుష్యంగా ఉన్న రోడ్ల మీద నడుస్తూ ఇంటికి వెళ్ళడం అంటే ఎంత బాధో అది ఇవాళ చెప్తే ఒక కథలాగా ఉండొచ్చు. అటువంటి బాలారిష్టాలు ఎన్ని దాటుకొని ఆమె వచ్చారో. ఇవాళ ఈ సంవత్సరం ఆమెకు 75 సంవత్సరాలు. ఈ స్కూల్కి 45 సంవత్సరాలు. ఒక వ్యక్తి ఇంత శక్తిగా ఎదగడానికి కావాల్సింది ఒక్క సంకల్పం ఉంటే సరిపోదు. సంకల్పం, అంకిత భావం, కృషి, నిరంతర శ్రమ, తన కోసం తను చూసుకోకుండా ఇతరుల కొరకు ఆలోచించే ఒక తత్వం, అటువంటి అన్నీ ఉంటే తప్ప ఇంతమందిని, కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు ఇక్కడి నుంచి చాలా సీతాకోక చిలుకల్లాగా రంగురంగులతో ఎగిరిపోయి ఉంటారు. ఎంతోమంది జీవితంలో చాలా గొప్పగా స్థిరపడి ఉంటారు. ఎంతోమంది మరికొంతమందికి గొప్ప జీవితాలని ఇచ్చి ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా వెనక ఉన్నది ఆనాటి తన సంకల్పం. అటువంటి అమృతలత మేడంకి ఒకసారి బిగ్గరగా చప్పట్లు, మనందరం చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియజేయాలి. ఒక నది ప్రవాహం ఎట్లా వెళ్తుంది అంటే, ఒక మొట్టమొదటి నది చిన్న పాయలాగా ఒక కొండలో పుడుతుంది. అది ఒక జలపాత సదృశంగా బండరాళ్ల మీద ప్రవహించినప్పుడు వేగంగా వస్తుంది. ఆ తర్వాత అది మైదాన ప్రాంతంలో మెల్లగా మందాకినిలాగా ప్రవహిస్తుంది. ఇది మెల్లగా ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి నది ప్రవాహం లేదనో ఇంకోటో అనుకోకూడదు. అది జలపాత వేగం ప్రతిసారి ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఒక నది ప్రవహించినంత మేర ఇటుపక్క సస్యశ్యామలం చేస్తుంది. రెండు పక్కల డెల్టాలను సృష్టిస్తుంది. ఆ నది గమనం
సాగరం వైపే అయినప్పటికీ ఆ నది ప్రవహించినంత మేర, ఒక కవి అన్నట్టు, నదిలా నువ్వు నడిచినంత మేర భూదేవికి ఆకుపచ్చ చీర అన్నట్టుగా భూమాతను సస్యశ్యామలం చేస్తుంది. అట్లా కొందరు వ్యక్తులు ఉంటారు, వాళ్ళ కోసం కాకుండా ఒక చెట్లు ఏవైతే తమ పళ్ళు తమ కాయలు తాము తిననట్టు, తన నీడలో తాము నిలబడలేనట్టు, మహామహా వ్యక్తులు వాళ్ళ ఫలితాలు, వాళ్ళ శ్రమ ఫలితాలు వాళ్ళు మాత్రమే తినరు, ఎంతోమందికి అది పంచాలని అనుకుంటారు. డబ్బులు ఎక్కువగా ఉంటే ధనవంతుడు అంటారు, కానీ మనకున్న విద్యనో, మనకున్న ధనాన్నో, మనకున్న తెలివితేటలనో అందరికీ పంచేవాళ్ళని భగవంతుడు అంటారు. అటువంటి భగవత్ సమానులైన వ్యక్తుల్లో అమృతలత మేడం ఒకరు. ఇవాళ నాకు ఒక్కటే మాట చెప్పి ముగిస్తాను. నేను నా జీవితంలో జరిగిన విషాదంలో ఉన్నప్పుడు నేను రాయటం, నా పోయట్రీ, నా కథలు అన్నీ మానేసి చాలా విచారంలో ఉన్నాను. ఆ టైంలో నేను అసలు ఏమీ రాయలేకపోయినప్పుడు నాకు వారు పరిచయం అయ్యారు. అప్పుడు ఆమె నాకు ఒక అద్భుతమైన సలహా ఇచ్చారు. నీ దుఃఖాన్ని, నీ వేదనను, నీ బాధను అంతా కూడా నీ రచనల్లో చూపించు, నీ రచనల వైపు మళ్ళించు అని ఆమె నా మామూలు ప్రతులన్నీ ఉంటే వెతికి DTP చేయించి దగ్గరుండి నా పుస్తకాలు మొదటిసారి వెలుగులోకి వచ్చేలాగా చేశారు. ఆమెకు నేనేమిచ్చి కూడా రుణం తీర్చుకోలేను. నాకు విద్య రావడానికి మా అమ్మ కారణమైతే, మా అమ్మ 4వ తరగతో 5వ తరగతో చదువుకుని ఉండొచ్చు, కానీ ఆమె నిరంతరం పుస్తకాలు చదువుతూ మాకు కూడా, నాకు మా అక్కకి చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలు చదవడం నేర్పింది. ఆ విద్యే నన్ను ఇక్కడ నిలబెట్టిందేమో అని నేను అనుకుంటా. మా నాన్న కూడా ఎన్నడూ కూడా చదువుకోవద్దు ఆడపిల్లలు అనకుండా ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు. అదైతే నాకు మళ్ళీ నా ఉద్యోగ జీవితం కానీ, నా రచనలకు స్ఫూర్తి నా జీవిత భాగస్వామి దేవేందర్ గారు. ఆయన నన్ను ఒక ఫ్రెండ్ లాగా, ఒక గురువు తీర్చిదిద్దినట్టు నన్ను తీర్చిదిద్దారు. నా వ్యాఖ్యానం విషయంలో నేను క్రెడిట్ ఆయనకే ఇస్తాను. ఆయన పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని మేమిద్దరం ఎన్నో సభలు కామెంటరీ చేసేవాళ్ళం. ఎక్కడ ఎలా చెనుకులేయాలి, ఎక్కడ మాటలకి ఎట్లా రిటార్ట్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ బాగా చెప్పాలి, ఎవరి దగ్గర లిబర్టీ తీసుకొని ఒక జోక్ వేయొచ్చు, ఇవన్నీ ఆయన నాకు నేర్పారు. ఆయన్ని కోల్పోయిన దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు నాకు అమృతలత గారు ఒక తల్లిలాగా, ఒక అక్కలాగా, ఒక గురువులాగా నాకు తోడై మళ్ళీ నన్ను రచనల వైపు మళ్ళించారు. ఆ రచనలు నేను అలా కంటిన్యూ చేస్తూ ఒక పక్కన బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేస్తూ కూడా వచ్చాను. నన్ను ఐడియల్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీలో చేర్చుకున్నప్పుడు కూడా నేను అంతకుముందు కూడా యాక్టివ్గా ఈ స్కూలు నాకు నచ్చి, ఈ పిల్లలు నచ్చి, ఈ టీచర్లు నచ్చి, ఈ మేనేజ్మెంట్ మిత్రులు నచ్చి నేను పదే పదే వస్తూ ఉండేదాన్ని. వీళ్ళ టీచర్స్ డే రోజు ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అన్నీ కానీ అద్భుతంగా. కానీ ఆ సందర్భంలో ఈ పుస్తకాలు మళ్ళీ రాయడం, మళ్ళీ నా రచనలన్నీ పత్రికల్లో ప్రచురించబడడం, ఇవాళ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత గత 10 ఏళ్లుగా అత్యున్నత పురస్కారం కాళోజీ అవార్డు ఇస్తుంటే అది 10 సంవత్సరాలుగా పురుషులకు ఇస్తే ఈ సంవత్సరం మహిళలకు ఇవ్వాలని తొలి మహిళగా నన్ను ఎంపిక చేశారు అంటే నా కృషి వెనుక అమృతలత గారి ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉంది. అందుకోసం ఇవాళ ఇక్కడ ఎంతో ఆత్మీయుల మధ్య ఆత్మీయంగా నాకు జరిగిన ఈ సన్మానానికి కూడా నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. రోహిణి గారి చేతుల మీదుగా, ప్రభాకర్ జైని గారు, వారు నేను వరంగల్, వారు నేను కాళోజీ అసోసియేషన్, అట్లా ఒక రకమైన ఆత్మీయ బంధం ఉంది. అట్లా ఇద్దరం ఇవాళ వేదిక పంచుకోవడం. అలాగే కిరణ్ బాల గారు నా గురించి, నా మిత్రురాలు, ఎంతో అద్భుతమైన పరిచయ వ్యాసం రాశారు. విజయ కిషన్ రెడ్డి గారు నా మీద ఒక మంచి కవిత చెప్పారు. మిత్రులందరూ నన్ను తమ సొంత వ్యక్తుల వాళ్ళకే ఈ అవార్డు వచ్చినట్టుగా అందరూ భావించారు. తారా చౌదరి గారు, ప్రభా మేడం, సుజాత మేడం, వసంత మేడం, విజేత అండ్ నవ్యశ్రీ, అందరూ అమృతలత గారు అయితే సరే ఈ అందరికీ కూడా నేను ఇవాళ మీ ముందు మళ్ళీ సత్కరించబడడం మొన్న రవీంద్ర భారతిలో జరిగిన దానికన్నా ఎక్కువ ఆనందిస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ విజితేంద్రియ టు ప్రపోజ్ vote of thanks. Thank you all. I, Master T. Vijitendriya of 10th Heaven, the best outgoing boy for this academic year, standing before you to propose a vote of thanks. On behalf of the Ideal Education Society, Nizamabad,
I would like to express my earnest gratitude to the today's chief guest, Srimati Rohini Garu, actress and director, who has accepted our invitation in spite of our busy schedule and made this evening a memorable one with her valuable message. I express my sincere thanks to the guest of honor, Dr. Prabhakar Jaini Garu, renowned writer, movie director, who inspired our student with his wonderful intriguing message. I express my heartfelt gratitude to the today's President of the EU, Srimati Nelutla Ramadevi Garu, writer, poet, recipient of Kaloji Award, who inspired our students with her wonderful thoughts and provoking message. I extend my warm regards to K6 and GTPL for broadcasting our program. I extend my thanks to the reporters of the both print and electronic media for the coverage of the program. I convey my thanks to Mr. Vamshi Pratap sir, director of Navarasa Natya Niketan, for his choreography, costumes and other arrangements with the help of his assistants Jay, Govind, Praveen and Sharon. I also express my thanks to Mr. Surabhi Uma Maheshwar sir for curtains, Mr. Madhu sir for sound and lighting, Mr. Raju sir, photographer Rainbow Studio for photography and for video shooting, and Mr. Tamish sir, Deluxe Tent House for supplying chairs. I thank all the police officials for providing security arrangements to maintain the discipline and decorum of the program. Last but not the least, I thank all the parents of our beloved students, teachers, administrative staff, drivers, cleaners, ayahs and office boys for rendering their valuable service and extending their cooperation in making this function a grand success. Thank you one and all. Now, the cultural program will follow after this, for which you are eagerly waiting.